Hello and Namaste. Welcome to this new episode of Virtual Class Learning. We are on the series of delivering the contents of computer network subject of TSE level of computer engineering faculty, and as always I am here presenting this virtual class learning myself, Puspa Oza, the subject teacher of computer network. And today the chapter we are explaining is unit 6, and that is the OSI reference model, introduction to OSI reference model. And at first let's get into the objectives, what the students can learn after reading or after completing this unit. That I have kept, the students will be able to provide the concept of OSI reference model. They will clarify what is OSI reference model, and the next one is to point out the features of OSI model, basic features of OSI model, and then after that they will be able to explain all the layers of OSI model, all 7 layers with their features as well as their functions. And the last one is they will be able to relate one layer with the others, one layer with the other 2 layers, upper and lower layers with the figure. They will be able to explain. These are the objectives of OSI reference model. And now let's get into the chapter without any delay. As the name of our chapter is OSI reference model, let's at first know what OSI model is. As you know, the full form of OSI is Open System Interconnection. It deals with the connecting the open systems, that is the open system, the systems that are open for communication with other systems. And OSI is based on the proposal developed by ISO. OSI and ISO. ISO means International Standard Organization ले बनाएको एउटा proposal को आधारमा बेस भएको मोडल हो OSI model. And OSI model describes how information from one software application in another in computer moves through a network medium to a software application in another computer. एउटा कम्प्युटरमा भएको सफ्टवेयर एप्लिकेसनबाट इन्फर्मेसन नेटवर्क भएर अर्को कम्प्युटरमा कसरी पुग्छ त, त्यो मेकानिजमलाई OSI मोडल रेफरेन्स मोडलले डिस्क्राइब गर्छ. And this model was developed by ISO in 1984, and now it is considered as the primary architectural model for intercomputer communications. यसले चाहिँ एउटा प्राइमेरी आर्किटेक्चरल मोडलको रूपमा लिन्छ अहिले करेन्टली. OSI model divides the task involved in moving information between network computers into 7 groups. As it has 7 layers, it divides the task into 7 groups. OSI is the network communication used by the systems open to interconnection and communication with other systems. एउटा सिस्टमको अर्को सिस्टमसँगको रिलेसनलाई OSI सिस्टमले एउटा डिफाइन गर्छ. अनि हरेक जुन जति पनि लेयरहरु छ, 7 वटा लेयर, these 7 layers perform a well defined function according to the international standard protocols. International जुन well defined protocol छ, त्यस प्रोटोकलको आधारमा हरेक लेयरले एउटा टास्क परफर्म गर्छ. र OSI मोडलले चाहिँ दुईटा फरक हेटेरोजेनियस सिस्टमको बीचमा जहाँसुकै भए तापनि त्यसले चाहिँ कनेक्सन या कम्युनिकेसन एस्टाब्लिश गर्ने काम गर्छ. We can see in this figure also that there are 7 layers starting from physical layer, data link, network, transport, session, presentation and application layer, PDNTSPA. यो फर्स्ट नेमहरुलाई बटम टु टप गर्दाखेरि चाहिँ याद गर्दाखेरि यसरी सिक्वेन्शियली बटम टु टप याद गर्नुपर्छ. र चित्र बनाउँदाखेरि चाहिँ इट इज भेरी इजियर. यही 7 लेयरहरुलाई यता पनि कपी गर्ने अनि बीचमा चाहिँ डाटाको फ्लो एउटा सिस्टमबाट अर्को सिस्टम एप्लिकेसन प्रोसेस 1 बाट प्रोसेस 2 मा भएको देखाउँदाखेरि इट बिकम्स द फिगर अफ OSI model. And now let's get into the features of OSI reference model. फिचरहरुमा भन्नुपर्दा it provides a conceptual framework for communication between the computers. दुईटा कम्प्युटर या जति पनि कम्प्युटरहरुको बीचमा कम्युनिकेसनको लागि एउटा फ्रेमवर्क डेभलप गर्छ. नेक्स्ट वान इज अलग-अलग जुन नेटवर्कहरु छ, सेपरेट नेटवर्कहरु, त्यसको बीचमा ट्रबल सुटिङ, इरर फाइन्ड आउट, डिटेक्सन एन्ड करेक्सन गर्न इजियर हुन्छ. And it illustrates the software and hardwares
working together between them, relation between hardware and software. Another one is information being transferred from software application in one computer system to the software application in another must pass through each OSI layers. जति पनि 7 वटा लेयरहरु छ, इन्फर्मेसन चाहिँ बटम देखि टप फिजिकल देखि लेयर एप्लिकेसन सम्म हरेक लेयर थ्रु भएर पास हुनु पर्छ भन्ने अर्को कन्सेप्ट छ फिचरमा. एन्ड द लास्ट वान इज द गिवन layer in OSI layer generally communicates with 3 other OSI layers. एउटा जुन लेयर छ त्यसले चाहिँ दुईटा अरु लेयरहरुसँग कम्युनिकेट गर्छ नर्मली. एउटा चाहिँ त्यो भन्दा तल डाइरेक्टली एबभ माथि भएको लेयर, अर्को चाहिँ डाइरेक्टली बिलो भएको लेयरसँग, र एउटा अर्को चाहिँ भनेको त्यसको एडजेसेन्ट उताको लेयर. जस्तो डाटा लिंक लेयर छ भने त्यसले चाहिँ रिलेसन क्रिएट गर्ने भयो एउटा नेटवर्क लेयरसँग, अर्को फिजिकल लेयरसँग, र त्यसपछि अर्को उतातिर त्यसकै अर्कोपट्टि भएको डाटा लिंक लेयरसँग. यसरी तीनटा लेयरसँग एउटा गिवन कुनै पनि लेयरले काम गर्छ. अब जाउँ हामी तीनटा जुन 7 वटा लेयरहरु छ हाम्रो त्यसलाई बटम टु टप फिजिकल देखि लिएर माथि एप्लिकेसन सम्मको इन्ट्रोडक्सन, तिनीहरुको फिचर फंक्सनहरुमा. एट फर्स्ट द फिजिकल लेयर. फिजिकल लेयर डिफाइन्स इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल, प्रोसिजरल एन्ड फंक्सनल स्पेसिफिकेशन्स. के को लागि त भन्दाखेरि फर एक्टिभेटिङ, मेन्टेनिङ एन्ड डिएक्टिभेटिङ द फिजिकल लिंकेज बिट्विन कम्युनिकेटिङ नेटवर्क सिस्टम्स. फिजिकल लेयरले चाहिँ जस्तो भेरियस क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु जस्तो भोल्टेजको लेभल, त्यसैगरी टाइमिङ अफ भोल्टेज चेन्जेस, फिजिकल डाटा रेट्स, म्याक्सिमम ट्रान्समिसन डिस्टेन्स अनि फिजिकल कनेक्टर्सहरु लाई स्पेसिफाई गर्छ. र यसमा चाहिँ अब क्याटेगोराइज गरिन्छ ल्यानमा या WAN को स्पेसिफिकेसनको आधारमा. अनि फिजिकल लेयर चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुन्छ इन्डिभिजुअल बिट एउटाबाट नोडबाट अर्कोमा सेन्ड गर्दाखेरि. इट इज रेस्पोन्सिबल फर दैट एन्ड इट कोअर्डिनेट्स द रुल फर ट्रान्समिटिङ द बिट्स. त्यसपछि यसमा चाहिँ इट लन्चेस द रो बिट्स इन अ च्यानल अर लिंक. यो लेयरले डिफाइन गर्छ तीनटा कुरालाई नर्मली. एउटा चाहिँ फिजिकल नेटवर्क स्ट्रक्चर, त्यसपछि मेकानिकल र इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेसन ट्रान्समिसन मिडियमको. नेक्स्ट वान इज बिट ट्रान्समिसन, इन्कोडिङ र टाइमिङको रुललाई यसले डिफाइन गर्छ. एन्ड हियर वी क्यान सी द फिगर अफ फिजिकल लेयर. डाटा इज पास्ड फ्रम डाटा लिंक लेयर to physical layer and it goes to the next medium, then it passes from physical to data link layer. यो चाहिँ एउटा sequentially sender to receiver data को flow हुन्छ physical layer मा. Now let's get into the features of physical layer. Physical layer first layer पनि भन्छ यसलाई, bottom layer हो. It is the bottom layer of OSI model and it is referred to as layer 1. First layer I have already told. Next one is it is responsible for the actual physical connection between the devices. डिभाइसहरुको बीचमा एक्चुअल जुन फिजिकल कनेक्सन हुन्छ त्यो कनेक्सनको लागि फिजिकल लेयर रेस्पोन्सिबल हुन्छ. नेक्स्ट वान इज इट इज कन्सर्न विथ ट्रान्समिटिङ बिट्स ओभर अ कम्युनिकेसन च्यानल. कम्युनिकेसनमा बिटहरु ट्रान्समिट गर्नलाई हेल्पफुल हुन्छ. एन्ड द नेक्स्ट वान इज इट इज कनेक्टेड बाई ट्विस्टेड अर अनट्विस्टेड पेयर केबल, UTP या STP ले जोडिन्छ. र कनेक्टिङ डिभाइसहरुमा चाहिँ अब हब, राउटर, इथरनेट केबल जति पनि फिजिकल डिभाइसहरु छ त्यो सबै यसमा युज भएको हुन्छ. दिस वर द फिचर्स एन्ड लेट्स गेट इन्टु द फंक्सन अफ फिजिकल लेयर. फंक्सनमा फर्स्टमा छ इट हेल्प्स इन ट्रान्समिटिङ बिट्स इन्टु सिग्नल्स. बिटहरुलाई सिग्नलमा ट्रान्सफर्मिङ गर्न हेल्प गर्छ. अर्को छ कनेक्सन, नेटवर्कमा डिभाइसहरुको जुन फिजिकल कनेक्सन छ त्यो कनेक्सनलाई म्यानेज गर्ने काम गर्छ फिजिकल लेयरले. नेक्स्ट वान इज इट डिफाइन्स द ट्रान्समिसन रेट, द स्पीड अफ द ट्रान्समिसन, डाटा ट्रान्समिसन. त्यसपछि फिजिकल टोपोलोजीहरु जति छ त्यो टोपोलोजीहरुलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ. अनि मल्टिप्लेक्सिङको भेरियस टेक्निकहरुलाई यसले चाहिँ युज गर्छ र डाटा ट्रान्समिसन गर्ने डिफरेन्ट मोडहरु जुन छ त्यो मोडलाई प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ फिजिकल लेयरले. दिस वाज अबाउट द फिजिकल लेयर. एन्ड द सेकेन्ड लेयर इज data link layer. It provides the reliable transit of data across the physical network link. Different layer specifications define different network and protocol characteristics. त्यो characteristicsहरुमा चाहिँ physical addressing, त्यसैगरी network topology, error detection, notification, sequencing of frames, flow control हुन सक्छ. र network topology मा चाहिँ it consists of data layer specifications that often define how devices are physically connected. र त्यसपछि it is responsible for the creation and delivery of the frames from one node to another. It is also responsible for building the packets. Packet building को लागि त्यसैगरी flow control, error control को लागि पनि responsible हुन्छ data link layer.
द इन्ड टु इन्ड एड्रेसिङ डिफाइन्स द सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन, सोर्स र डेस्टिनेसनलाई डिफाइन गर्ने काम गर्छ इन्ड टु इन्डले। र यसमा चाहिँ आइपी एड्रेस जुन एआरपी हुन्छ, एड्रेस रिजोल्युसन प्रोटोकल, त्यसबाट आइपी एड्रेस म्यापिङ गरेर करस्पोन्डिङ लिङ्क एड्रेस जुन छ डाटा लिङ्क लेयरको एड्रेसलाई स्पेसिफाई गर्ने काम गरिन्छ। र अब यदि एउटा कुनै प्याकेट रेडी भयो एउटा नोडबाट अर्कोमा पठाउनु पर्यो भने त्यसमा चाहिँ फरवर्डिङ टेबल जुन छ त्यो टेबलले आइपी एड्रेस फाइन्ड आउट गर्छ नेक्स्ट नोडको। त्यसै गरी एआरपीले चाहिँ त्यसको लिङ्क लेयर एड्रेस फाइन्ड आउट गरेर डाटालाई सेन्डरबाट रिसिभरमा पठाउने काम गर्छ। अनि यो लेयर चाहिँ फ्रेमको डेलिभरी क्रिएसन र डेलिभरीको लागि रेस्पोन्सिबल हुन्छ। र यसमा चाहिँ फिजिकल लेयर जुन छ त्यसलाई चाहिँ एउटा रिलायबल लिङ्क प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। त्यसै गरी इट मेक्स द फिजिकल लेयर इरर फ्री टु द अप्पर लेयर। र बेसिक पर्पोज डाटा लिङ्क लेयर चाहिँ किन चाहियो या फर वाट पर्पोज इट इज युज भन्दाखेरि इट इज युज टु अर्गनाइज द फिजिकल लेयर्स इन्टु लजिकल ग्रुप्स अफ इन्फर्मेसन कल्ड फ्रेम्स। त्यसै गरी इरर डिटेक्सनको लागि, डाटा फ्लो कन्ट्रोलको लागि र कम्प्युटरहरू नेटवर्कमा आइडेन्टिफिकेसन गर्नको लागि वी रिक्वायर द डाटा लिङ्क लेयर। फिगरबाट वी क्यान सी द क्लियर फिगर एन्ड द मेकानिजम अफ डाटा फ्लो। यसमा जुन डाटा लिङ्क लेयर छ त्यसमा चाहिँ फ्रेम भएको डाटा नेटवर्क लेयरबाट आउँछ, नेटवर्क प्रोटोकल डाटा युनिटबाट प्याकेटको फर्ममा, अनि त्यसलाई चाहिँ फ्रेम गरेर डाटा बिट्सलाई फेरि फिजिकल लेयरमा सेन्ड गर्छ र अर्कोतिर चाहिँ फिजिकल लेयरबाट यो चाहिँ नेटवर्क लेयरसम्म पुग्ने गर्दछ डाटा लिङ्क लेयरमा। डाटा लिङ्क लेयरको फिचरहरू या क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूमा दिस इज रेस्पोन्सिबल फर नोड टु नोड डेलिभरी अफ डाटा, हरेक इच नोड टु नोड डेलिभरीको लागि रेस्पोन्सिबल हुन्छ। नेक्स्ट वान इज इट रिसिभ्स डाटा फ्रम नेटवर्क लेयर एन्ड क्रिएट्स फ्रेम्स। त्यसपछि फिजिकल लेयरलाई त्यसमा एड गरेर पास गर्छ फिजिकल लेयरमा। एन्ड द नेक्स्ट वान इज इट कन्सिस्ट अफ टु लेयर्स। फिजिकल डाटा लिङ्क लेयरको दुईवटा लेयर हुन्छ, एउटा चाहिँ एलएलएल, यसको फुल फर्म चाहिँ लजिकल लिङ्क लेयर। एन्ड वाट इट डज इज इट डिफाइन्स द मेथड्स एन्ड प्रोभाइड्स एड्रेसिङ इन्फर्मेसन फर कम्युनिकेसन बिट्विन द नेटवर्क डिभाइसेस। नेटवर्क डिभाइसेसहरूमा कम्युनिकेसनको लागि मेथड मेकानिजम र एड्रेसिङ इन्फर्मेसनलाई प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ एलएलएलले, लजिकल लिङ्क लेयर। नेक्स्ट वान इज म्याक। म्याक I think you are familiar with the full form. It stands for Media Access Control, and what it does is it establishes and maintains the link between communicating devices. अब यसमा युज हुने भनेको जस्तो स्विच, ब्रिज, एनआईसी जुन हामीले प्रिभियस च्याप्टरमा स्टडी गऱ्यौँ त्यस्तो खालको नेटवर्क डिभाइसेसहरू र अब सिन्क्रोनस प्रोटोकलहरू चाहिँ युज भएको हुन्छ यो लेयरमा। अब फङ्सन्स अफ दिस डाटा लिङ्क लेयर, फङ्सन फर्स्टमा छ फ्रेमिङ। फ्रेमिङ भनेको फ्रेमले चाहिँ जति पनि एड्रेसिङ इन्फर्मेसनहरू छ त्यो एड्रेसिङ इन्फर्मेसनलाई कन्टेन गरेको हुन्छ। जस्तै एड्रेसिङ इन्फर्मेसन रिक्वायर टु ट्राभल फ्रम सोर्स टु डेस्टिनेसन। DLL डाटा लिङ्क लेयर डिभाइड्स द बिट्स रिसिभ फ्रम नेटवर्क लेयर इन्टु फ्रेम्स। नेक्स्ट वान इज कन्ट्रोल फ्लो कन्ट्रोल। फ्लो कन्ट्रोल भनेको चाहिँ इट कन्ट्रोल्स द फ्लो अफ डाटा बिट्विन सेन्डर एन्ड रिसिभर। नेक्स्ट वान इज एरर कन्ट्रोल। अब एरर कन्ट्रोलमा it provides mechanism for error control by detecting and retransmitting the damage of lost frames. त्यसै गरी नेक्स्ट छ एक्सेस कन्ट्रोल। एक्सेस कन्ट्रोलमा एउटा सिंगल कम्युनिकेसन च्यानल चाहिँ मल्टिपल डिभाइसले सेयर गरेको हुन्छ। त्यस केसमा चाहिँ म्याक लेयरले जुन थियो हामीले स्टडी गरेको दुईटा लेयर एलएलएल र म्याक लेयरले चाहिँ प्रोभाइड गर्छ विच प्रोसेस टु डिटरमाइन विच डिभाइस हेज कन्ट्रोल ओभर द च्यानल। कुन प्रोसेसलाई कुन डिभाइस थ्रु कन्ट्रोल गर्ने या फ्लो गर्ने भन्ने कुरोलाई डिटरमाइन गर्छ। एन्ड द नेक्स्ट फङ्सन इज फिजिकल एड्रेसिङ। यसमा चाहिँ यो जुन छ डाटा लिङ्क लेयर यो लेयरले चाहिँ फिजिकल एड्रेस या म्याक एड्रेस सेन्डरको र रिसिभरको म्याक एड्रेसलाई सेन्डरको या रिसिभरको एड्रेसलाई हरेक फ्रेमको हेडरको रूपमा क्यारी गर्छ फ्रेम क्रिएट गरिसकेपछि। त्यसलाई भन्छ हामी फिजिकल एड्रेसिङ। दिस वर द फङ्सन्स अफ डाटा लिङ्क लेयर। एन्ड द नेक्स्ट layer is third layer is network layer. Network layer it provides routing and related functions that enable the multiple data links to be combined into the inter-network. यो चाहिँ इस्टाब्लिश गरेको छ लोकल एड्रेसिङ बाट र यो लेयरले चाहिँ सपोर्ट गर्छ कनेक्सन ओरिएन्टेड र कनेक्सन लेस दुईटै किसिमको प्रोटोकल लेस सर्भिस फ्रम हायर लेभल प्रोटोकल्स। दिस प्रोटोकल्स आर राउटिङ प्रोटोकल्स नर्मली जसले चाहिँ अरू खालको प्रोटोकलहरू चाहिँ अरूको लेयरमा पनि हुन सक्छ। नर्मली चाहिँ राउटिङ प्रोटोकलले काम गर्छ।
र यो लेयरमा चाहिँ डाटा प्याकेट रिसिभ गर्नुभन्दा पहिला डेस्टिनेसनमा पुग्नुभन्दा पहिला बफरिङ अफ प्याकेट्स टेक्स प्लेस इन दिस नेटवर्क. दिस लेयर टेक्स केयर अफ एड्रेसिङ एन्ड राउटिङ इस्युज. यसले चाहिँ डिस्क्राइब गर्छ इन्फर्मेसन मुभिङ बिट्विन मल्टिपल इन्डिपेन्डेन्ट नेटवर्कहरूको बिचमा नेटवर्क लेयर एड्रेसिङमा बेस भएर. र यो लेयरले डिफाइन गर्छ लजिकल नेटवर्क स्ट्रक्चर र एड्रेसिङलाई. त्यसै गरी रुट या पाथ फाइन्ड आउट गर्ने र सिलेक्सन गर्ने कुन पाथबाट जाने डाटाको फ्लो भनेर. त्यसै गरी एरर कन्ट्रोल र फ्लो कन्ट्रोल प्रिभियस लेयरमा भए जस्तै यसमा पनि इट वर्क्स विथ द्याट. त्यसपछि डिफ्रेन्ट खालको हार्डवेयरहरू जो छ कनेक्टिङ डिभाइसहरू त्यो कनेक्टिङ डिभाइससँग पनि डिफाइन गर्छ यसले. त्यसपछि राउटरहरूलाई डिफ्रेन्ट नेटवर्क लेयर प्रोटोकलहरूलाई इन्टरनेट प्रोटोकलहरूलाई डिफाइन गर्छ नेटवर्क लेयरले. नेटवर्क लेयरमा ट्रान्सपोर्ट लेयर जुन छ त्योभन्दा अप्पर लेयर, त्यहाँबाट ट्रान्सपोर्ट लेयर डाटा युनिटको फर्ममा डाटा फ्लो हुन्छ. त्यसपछि यहाँनिर फ्रेम भन्छ हेडर सहितको. त्यसपछि नेटवर्क प्रोटोकल डाटा युनिटमा गएर डाटा लिङ्क लेयर यसरी फ्लो हुन्छ डाटाको. एन्ड नाउ लेट्स गेट इन्टु द फिचर्स अफ नेटवर्क लेयर. यसमा नेटवर्क लेयरलाई नेटवर्क कन्ट्रोलर पनि भन्छ र यो लेयरले चाहिँ डिफ्रेन्ट डाटाको जुन सिग्नलको फ्लो छ त्यसलाई चाहिँ रुट बेस्ड पाथ फाइन्ड आउट गर्ने काम गर्छ र सोर्सबाट डेस्टिनेसनमा डाटा जुन प्याकेटको फर्ममा हुन्छ मल्टिपल नेटवर्कहरूमा त्यसलाई चाहिँ सेन्ड गर्नलाई या डेलिभर गर्नलाई रेस्पोन्सिबल हुन्छ यो लेयर. एन्ड द नेक्स्ट वान इज आउटगोइङ जुन मेसेज छ त्यसलाई प्याकेटमा चेन्ज गरेर इन्कमिङ प्याकेटलाई हायर लेभल या अर्को जुन लेयर छ त्यसको लागि एसेम्बल गर्ने काम गर्छ नेटवर्क लेयरले फिचरमा. एन्ड वाट इट डज इज इट्स फङ्सन्स इज टु रुट टु प्याकेट्स इन्टु फाइनल डेस्टिनेसन. त्यसपछि बेस्ट रुट फाइन्ड आउट गरेर त्यसपछि डाटा चाहिँ कसरी डिभाइड गर्ने स्मलेस्ट प्याकेटहरूमा त्यसको लागि पनि रेस्पोन्सिबल हुन्छ. यसमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट नेटवर्किङ डिभाइससँग कम्युनिकेट गरेर यो काम गर्छ. त्यसै गरी इट प्रोभाइड्स द इन्टरनेटवर्किङ. एन्ड लास्ट वान इज इट एड्स द लजिकल एड्रेस अफ सेन्डर एन्ड रिसिभर टु इच प्याकेट्स. हरेक प्याकेटमा सेन्डरको र रिसिभरको लजिकल एड्रेसलाई एड गर्ने काम गर्छ नेटवर्क लेयरले. द नेक्स्ट वान इज ट्रान्सपोर्ट लेयर. ट्रान्सपोर्ट लेयर what it does is it functions typically include flow control, त्यसै गरी मल्टिप्लेक्सिङ, भर्चुअल सर्किट म्यानेजमेन्ट, एरर चेकिङ र रिकभरी जस्तो कामहरू गर्छ ट्रान्सपोर्ट लेयरले. फ्लो कन्ट्रोलमा चाहिँ इट म्यानेजेस द डाटा ट्रान्समिसन बिट्विन डिभाइसेस सो द्याट द ट्रान्समिसिङ डिभाइस डज नट सेन्ड मोर डाटा. त्यसै गरी मल्टिप्लेक्सिङ भनेको चाहिँ यस सेकेन्ड वान हामीले हेरेको थियौँ यहाँनिर मल्टिप्लेक्सिङ भन्ने फङ्सन. त्यसको लागि मल्टिप्लेक्सिङले चाहिँ डाटालाई इट इनेबल्स डाटा फ्रम सेभरल एप्लिकेसन्स टु बी ट्रान्समिटेड अन ए सिङ्गल फिजिकल लिङ्क. धेरैबाट एउटा बनाउने काम गर्छ मल्टिप्लेक्सिङ. त्यसै गरी भर्चुअल सर्किट जुन थियो भर्चुअल सर्किट म्यानेजमेन्ट त्यो भर्चुअल सर्किट आर इस्टाब्लिस्ड मेन्टेन एन्ड टर्मिनेटेड बाई द ट्रान्सपोर्ट लेयर. त्यसै गरी इरर चेकिङमा चाहिँ भेरियस मेकानिजमहरू इरर डिटेक्टिङ को लागि र इरर रिकभरीको लागि भेरियस मेकानिजमहरू फलो गर्ने काम गर्छ. ट्रान्सपोर्ट लेयरको मेन ड्युटी या मेन टास्क भनेको चाहिँ प्रोसेस टु प्रोसेस कम्युनिकेसन हो, जसको लागि यसले चाहिँ अब पोर्ट नम्बर चाहिन्छ प्रोसेस डिटरमाइन्ड या डिफाइन गर्नको लागि. त्यसपछि क्लाइन्ट प्रोग्राम जुन छ त्यसले चाहिँ एउटा आफ्नो इम्पेरियल पोर्ट नम्बर हुन्छ र त्यो सर्भरले चाहिँ त्यसैको वेल नोन पोर्ट नम्बरबाट डाटा सेन्ड गर्छ ट्रान्सपोर्ट लेयरको थ्रुमा. र ट्रान्सपोर्ट लेयर प्रोटोकलले चाहिँ त्यसलाई इन्क्याप्सुलेट गरेर मेसेजलाई डिक्याप्सुलेट गर्ने काम गर्छ. ट्रान्सपोर्ट लेयरमा चाहिँ दुईवटा मेन सर्भिसहरू एभाइलेबल छ. एउटा कनेक्सन लेस सर्भिस र अर्को कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस. कनेक्सन लेस सर्भिसमा चाहिँ सेन्डरले डाटा प्याकेटहरू सेन्ड गर्छ रिसिभरलाई विदाउट एनी कनेक्सन इस्टाब्लिसमेन्ट, कनेक्सनको इस्टाब्लिसमेन्ट बिना नै. भने कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिसमा क्लाइन्ट र सर्भर जुन छ द क्लाइन्ट एन्ड द सर्भर फर्स्ट निड टु इस्टाब्लिस द कनेक्सन. कनेक्सन ओरिएन्टेड नामबाटै क्लियर छ. पहिला क्लाइन्ट र सर्भरको बिचमा कनेक्सन स्टार्ट हुनु जरुरी छ अनि मात्रै डाटाको फ्लो हुन्छ. र ट्रान्सपोर्ट लेयर चाहिँ मेसेज डेलिभरी एउटा प्रोसेसबाट अर्को प्रोसेसमा मेसेज डेलिभरीको लागि रेस्पोन्सिबल छ. यो चाहिँ प्रोसेस टु प्रोसेस डेलिभरी हुन्छ जुन इन्टायर मेसेजको त्यो मेसेजको लागि पनि रेस्पोन्सिबल छ. त्यसपछि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि होस्ट टु डेस्टिनेसनबाट इन्डिभिजुअल प्याकेटको डेलिभरीको लागि भयो कि भएन भन्ने कुरोलाई इन्स्योर गर्छ. अनि वाट इट डज इज इट इज रेस्पोन्सिबल फर एन्ड टु एन्ड कनेक्सन बिट्विन द सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन. र यो चाहिँ जुन ट्रान्सपोर्ट लेयरमा युज हुने डाटा युनिट छ भनेको चाहिँ TPDU, इट मिन्स ट्रान्सपोर्ट प्रोटोकल डाटा युनिट. र ट्रान्सपोर्ट लेयर डिफाइन गर्ने भनेको कनेक्सन र ट्रान्जेक्सन आइडेन्टिफायरहरूको बिचमा, त्यसै गरी सेगमेन्ट डेभलपमेन्ट, त्यस्तै कनेक्सन सर्भिस
र टिसिपी युडीपी टाइपको प्रोटोकलहरूलाई मा चाहिँ डिफाइन गर्छ या त्यसमा काम गर्छ। यसमा यसको दुईटा जुन लेयर छ एडजसेन्ट माथि चाहिँ सेसन लेयर, तल त्यस्तै गरी नेटवर्क लेयर, ट्रान्सपोर्ट लेयर बिचमा, र त्यसमा चाहिँ हेडरहरू या सेगमेन्टको फर्ममा नेटवर्क लेयरमा ट्रान्सफर हुन्छ र डेस्टिनेसनमा चाहिँ नेटवर्क लेयरबाट त्यो डाटाको फ्लो हेडर चाहिँ ट्रान्सपोर्ट लेयरमा जान्छ र माथि सेसन लेयरमा अप्पर लेयरमा पुगाउने काम गर्छ। र अब जाउँ हामी फिचरहरुमा ट्रान्सपोर्ट लेयरको। अब ट्रान्सपोर्ट लेयरले चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्ने या डेलिभरी इन्टायर मेसेजलाई प्याकेटको फर्ममा या प्याकेट चाहिँ डेलिभरी गर्ने काम गर्छ र यसमा चाहिँ चेक गर्छ र कन्फर्म गर्छ करेक्ट अर्डरमा डाटा गयो कि गएन प्याकेटको फर्ममा भनेर। नेक्स्ट फंक्सन इज सोर्स कोड जुन छ त्यो सोर्स कोड सोर्स साइडमा चाहिँ लेयरले मेसेज एउटा रिसिभ गर्छ अप्पर लेयरबाट प्याकेटको फर्ममा र त्यो प्याकेटलाई फेरि डेस्टिनेसनमा रिएसेम्बल गर्ने काम गर्छ र डेस्टिनेसनको साइडमा चाहिँ यो लेयरले प्रोभाइड गर्छ सेसन लेयरहरुमा र सेसन लेयरबाट नेटवर्क लेयरमा डाटालाई चाहिँ सर्भिस प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। र यसमा चाहिँ अघिल्लो लेयर जस्तै कनेक्सन ओरिएन्टेड र कनेक्सन लेस ट्रान्समिसनहरु हुने गर्छ। कनेक्सन ओरिएन्टेडमा चाहिँ रिसिभिङ जुन डिभाइस छ त्यो डिभाइसले एउटा एक्नोलेजमेन्ट सिग्नल एसीके सिग्नल पठाउँछ ब्याक सोर्सलाई प्याकेट रिसिभ भयो भने, र यो चाहिँ स्लोवर मेथड हो किनभने हरेक चोटी एसीके सिग्नल पठाउनु पर्यो डाटा पाइयो कि पाइएन भनेर। कनेक्सन लेसमा चाहिँ त्यस्तो खालको रिसिभिङ डिभाइसेसहरुले सेन्ड गर्दैन एक्नोलेजमेन्ट सिग्नल, त्यही भएर यो चाहिँ फास्टर मेथड हुन्छ। र अब यसको फंक्सनमा हेर्दाखेरि व्हाट इट डज इज इट कन्ट्रोल्स द फ्लो अफ डाटा प्याकेट्स सोर्स र डेस्टिनेसनको बीचमा। नेक्स्ट वान इज इन्टायर मेसेज जति पनि छ त्यो सबै मेसेजहरु रिसिभिङ पोइन्टमा इरर फ्री भएर आयो कि आएन भन्ने कुरालाई कन्फर्म गर्छ। एन्ड अनदर वान इज इट इन्क्लुड्स द पोर्ट एड्रेस विथ इच प्रोसेस बाइ द हेल्प अफ ट्रान्सपोर्ट लेयर हेडर। डाटा सँगसँगै हेडर जुन हुन्छ त्यो हेडरको आधारमा यसले चाहिँ पोर्ट एड्रेसलाई पनि इन्क्लुड गरेको हुन्छ। र अर्को भनेको बढी डाटा डेस्टिनेसनले चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्ने भन्दा धेरै आयो भने त्यसलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्छ या कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ सोर्सबाट डेस्टिनेसनले थेग्ने गरी को डाटालाई फ्लो गर्ने काम गर्छ। एन्ड द नेक्स्ट लेयर इज सेसन लेयर। अब सेसन भनेको सर्टेन टाइमिङ। व्हाट इट डज इज इट इस्टाब्लिशेस म्यानेजेस एन्ड टर्मिनेट्स द डिफरेन्ट कम्युनिकेसन सेसन बिट्विन भेरियस सिस्टम्स। सेसन भनेको चाहिँ सर्टेन सर्भिस रिक्वेस्ट र सर्भिसको रेस्पोन्स एप्लिकेसनहरुको बीचमा नेटवर्क डिभाइसेसहरुको बीचमा हुने जुन छ त्यसलाई चाहिँ सेसन कम्युनिकेसन सेसन भनेर भन्छ। र यो रिक्वेस्ट र रेस्पोन्स जुन छ त्यो चाहिँ सर्टेन प्रोटोकलहरुले सेसन लेयरमा कन्ट्रोल गर्ने काम गर्दछ। र सेसन लेयरमा चाहिँ एउटा सेसन जुन छ अनगोइङ कम्युनिकेसन इन्स्टेन्ट टाइममा नेटवर्कमा भएको त्यसलाई चाहिँ परमिट गर्ने काम गर्छ दुईटा पार्टीहरुको बीचमा सेन्डर र रिसिभरहरुको बीचमा। र सेसन लेयरले चाहिँ जस्तो सेसन सेटअप गर्ने डाटा र मेसेजको एक्सचेन्ज गर्ने त्यसैगरी सेसन एन्ड या टर्मिनेट गर्ने काम गर्दछ। यसले चाहिँ के पनि मोनिटर गर्छ भने सेसनको आइडेन्टिफिकेसन डेजिग्नेटेड जुन पार्टीहरु छ त्यसले मात्रै पार्टिसिपेन्ट या इन्भल्भ हुने गरी र तिनीहरुसँगको जुन सेक्युरिटीको लेभलहरु या सर्भिसहरु छ त्यसलाई चाहिँ युजरलाई सर्टेन लगइन गर्छ रिमोट जुन टाइम शेयरिङ सिस्टममा, त्यसपछि फाइलको ट्रान्सफर गर्छ दुईटा मेसिनको बीचमा। र यो काम गर्ने भनेको यहाँनिर एउटा टोकन म्यानेजमेन्ट सिस्टम जुन थियो हामीले रिङ टोपोलोजीमा हेरेको टोकन टाइपको त्यो टोकनको आधारमा चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्छ। डिफरेन्ट साइडहरुमा चाहिँ बोथ साइडमा सेम अपरेसन सेम टाइममा भयो कि भएन भन्ने कुरोको लागि चाहिँ टोकन म्यानेजमेन्ट सिस्टमबाट युज हुन्छ। अर्को सेसनको सर्भिस भनेको चाहिँ सिंक्रोनाइजेसन हुन्छ। अब सिंक्रोनाइजेसनमा दुईटा सर्टेन प्रब्लमहरु सँगै ओकर भयो फाइल ट्रान्सफरको बीचमा भने सिस्टम क्र्याश हुन सक्छ है, फाइल ट्रान्सफर चाहिँ बीचमा नहुन सक्छ अनि प्रोसेस चाहिँ रिस्टार्ट हुन्छ सुरुबाटै। र त्यो प्रब्लम जुन छ त्यसलाई चाहिँ ओभरकम या त्यसलाई एभोइड गर्नको लागि सेसन लेयरले के गर्छ भने सर्टेन एउटा वे प्रोभाइड गर्छ चेक पोइन्ट इन्सर्ट गर्नको लागि डाटा स्ट्रिममा, ताकि क्र्याश भएपछि जहाँनिरबाट डाटा चाहिँ रोकिएको थियो त्यो लास्ट पोइन्ट चेक पोइन्ट जुन हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ डाटा रिपिट होस्, पुरै स्टार्टिङबाटै रिपिट नहोस् र जहाँबाट चाहिँ कनेक्सन ब्रेक भएको थियो त्यहाँबाट स्टार्ट होस्, ताकि पछि गएर चाहिँ छिटो रिकभर गर्न या छिटो फाइललाई चाहिँ ट्रान्समिट गर्न सकियोस् भनेर एउटा सर्टेन चेक पोइन्टलाई डिफाइन गर्छ। सिंक्रोनाइजेसन भनेको चाहिँ त्यसरी एउटा सर्भिस हो यो सेसन लेयरको। र यसले अर्को गर्ने भनेको डाटालाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ प्रेजेन्टेसन लेयरबाट र त्यसलाई चाहिँ अर्को नेक्स्ट लेयरमा ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ। फिगरबाट हामी क्लियरली हेर्न सक्छौँ यहाँनिर प्रेजेन्टेसन प्रोटोकल डाटा युनिट जुन छ प्रेजेन्टेसन लेयरबाट आएको त्यसलाई चाहिँ सर्टेन सिंक्रोनाइजेसन टेक्निकहरु युज गरेर चेकसमहरु युज गरेर डाटा चाहिँ नेक्स्ट लेयरमा पठाउने काम गर्छ नेटवर्क लेयरमा सेसन प्रोटोकल डाटा युनिटको
युज गरेर। र यसको फिचरहरुमा हेर्नु पर्दाखेरि यसले चाहिँ सिक्वेन्शियल कम्युनिकेसन प्रोभाइड गर्छ डिफरेन्ट डिभाइसहरुको बीचमा। कसरी त भन्दाखेरि फ्लो अफ डाटा जुन छ त्यसलाई रेगुलेट गरेर। नेक्स्ट वान इज इट परफर्म्स द बिगिनिङ, मेन्टेनिङ एन्ड एन्डिङ, जुन सेसन भन्छौँ जसलाई हामी, त्यो सेसनको स्टार्टिङ मेन्टेनिङ बीचमा भएको कुरा र टर्मिनेटिङ या एन्डिङ गर्ने काम गर्छ कम्युनिकेसन दुईटा डिभाइसको बीचमा। र यो हुने भनेको चाहिँ रिक्वेस्ट र रेस्पोन्सको आधारमा हुन्छ र त्यो रिक्वेस्ट र रेस्पोन्स जुन छ त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम पनि सेसन लेयरको हो। अब चाहिँ हामी फंक्सनमा चाहिँ इट जुन अघिदेखि हामीले कुरा गरिरहेका थियौँ, इनिसियलाइजेज भनेको स्टार्ट र मिड मेन्टेनिङ र टर्मिनेट या एन्ड गर्छ एउटा सेसनलाई। नेक्स्ट वान इज डाटाको जुन फ्लोको पठाइएको डाटाको अर्डर छ या सिक्वेन्स छ त्यो अर्डरलाई डिटरमाइन गर्ने काम गर्छ। एनदर वान इज इट डिटरमाइन्स विच डिभाइस विच कम्युनिकेट फर्स्ट एन्ड वाट एमाउन्ट अफ डाटा विल बी सेन्ड, डाटा चाहिँ कति पठाउने र कुन डिभाइसले कम्युनिकेट गर्ने भन्ने कुरोलाई डिटरमाइन गर्छ। नेक्स्ट वान इज अब सर्टेन एरर जुन छ पोसिबल एरर ब्रिजमा ब्रेकडाउन भयो भने त्यसलाई चाहिँ सुरुबाटै स्टार्ट गरिकन जहाँबाट चाहिँ जहाँसम्म डाटा गइसकेको छ त्यो पोइन्ट या त्यो चेक पोइन्ट पत्ता लगाएर त्यहाँबाट डाटालाई फेरि पठाउने काम गर्छ, जसलाई हामी भन्छौँ डायलग सेपरेसन। एन्ड द नेक्स्ट वान इज प्रेजेन्टेसन लेयर। प्रेजेन्टेसन लेयरमा चाहिँ भेराइटी अफ कोडिङ र कन्भर्जन फङ्सनहरू यसले चाहिँ प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। र यसमा चाहिँ फङ्सनहरूले के इन्स्योर गर्छ भने इन्फर्मेसन चाहिँ एप्लिकेसन लेयरबाट एउटा सिस्टमबाट पठाएको कुरा चाहिँ अर्को जुन छ त्यसमा चाहिँ रिडेबल हुनसक्छ भनेर पठाइएको हुन्छ। यसमा चाहिँ कोडिङ र कन्भर्जन स्किमहरू युज भएको हुन्छ, जसले चाहिँ डाटाको जुन रिप्रेजेन्टेसनको फर्मेट, त्यसपछि क्यारेक्टरको कन्भर्जन, त्यसै गरी अब सर्टेन कम्प्रेसनहरू डाटा र इन्क्रिप्सनको टेक्निकहरू युज गर्न सक्छ। यसमा चाहिँ डाटाको जुन फर्मेट छ त्यो फर्मेटको ट्रान्सफरको लागि युज गरिन्छ। यसमा चाहिँ सिन्ट्याक्स र सिमेन्टिक्सहरू युज गरिन्छ इन्फर्मेसन ट्रान्समिट गरेको। आउटगोइङ जुन मेसेजहरू छ त्यसलाई चाहिँ डाटालाई एउटा जेनेरिक फर्मेटमा ट्रान्समिसन गर्छ र इन्कमिङ मेसेजलाई चाहिँ त्यो जुन छ डाटा जेनेरिक फर्ममा भएको त्यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ एउटा अन्डरस्ट्यान्डेबल रिसिभरले बुझ्ने खालको फर्मेटमा। प्रेजेन्टेसन लेयर चाहिँ केसँग पनि कन्सर्न हुन्छ भन्दा इन्फर्मेसनको रिप्रेजेन्टेसन अर्को फर्मेटमा, अरू फर्मेटमा जस्तो डाटा कम्प्रेसन, त्यसपछि डाटालाई चाहिँ इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सनको लागि पनि रेस्पोन्सिबल हुन्छ। हामीले यहाँ फिगरमा हेर्न सक्छौँ एउटा प्रेजेन्टेसन लेयरमा डाटा चाहिँ एप्लिकेसन लेयरबाट माथि एउटा फ्लो भयो, यहाँ पुग्यो भने यसले चाहिँ सर्टेन हेडर इन्क्लुड गर्छ र डाटा इन्कोडिङ, त्यसै इन्क्रिप्सन इन्क्रिप्सन र कम्प्रेस गर्ने काम गरिन्छ यतातिर सेन्डरमा भने त्यही डाटा उता पुगेर रिसिभरमा चाहिँ यो जुन सेसन लेयर छ त्यहाँबाट प्रेजेन्टेसनमा पुग्दाखेरि डाटा चाहिँ इन्कोडिङ भएको डाटा डिकोडिङ हुन्छ, इन्क्रिप्सन भएको डिक्रिप्सन हुन्छ र कम्प्रेस भएको डाटालाई डिकम्प्रेस गर्ने काम गरिन्छ अनि बल्ल त्यसलाई चाहिँ माथि अप्पर लेयरमा पठाउने काम गरिन्छ। र फिचरहरुमा हेर्दाखेरि यो चाहिँ 6 लेयर हो ओएसआई मिडलको, जसले चाहिँ डाटा इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन र कम्प्रेसन गर्ने काम गर्छ। यसले चाहिँ सिन्ट्याक्स र सिमेन्टिक्स सँग डिल गर्छ, दुईटा डिभाइसको जुन छ इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज छ त्यसमा चाहिँ। र नर्मली यो चाहिँ सफ्टवेयर पार्टसँग कनेक्सन भएको या कन्सर्न भएको प्रोटोकल के अरे लेयर हो ओएसआई लेयर। र यसले चाहिँ इन्स्योर गर्छ इन्फर्मेसन चाहिँ पठाइएको इन्फर्मेसन उतातिर रिसिभरसँग पुगुन्जेलसम्म रिडेबल फर्मेटमा जान्छ, गयो कि गएन भनेर। अब नर्मली अघिदेखि हामीले कुरा गरेको जुन छ डाटा प्रेजेन्टेसन लेयरको फङ्सनहरूमा फर्स्ट वान इज डाटा इन्क्रिप्सन। इट मिन्स हाइडिङ द इन्फर्मेसन फ्रम एभ्री वान एक्सेप्ट द पर्सन हु ओरिजिनली सेन्ड्स। ओरिजिनल जुन सेन्डरहरू छ या पछि पाउने चाहिँ डिजायर्ड रिसिभरहरू छ त्यो दुईटा बाहेक अरूले चाहिँ डाटा बिचमा पायो भने पनि रिड गर्ने नसकोस् भन्ने हिसाबले सर्टेन इन्क्रिप्सन टेक्निकहरू युज गरेर डाटालाई चाहिँ हाइड गरेको या पढ्न नमिल्ने बनाएको नन रिडेबल फर्ममा। अब डाटा डिक्रिप्सन भनेको इन्क्रिप्सनको जस्ट अपोजिट, इन्क्रिप्टेड डाटा चाहिँ यदि रिसिभरले पायो डिजायर्ड सिस्टममा भने त्यो डाटालाई चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ रिडेबल फर्ममा, जसले हामी भन्छौँ त्यो प्रोसेसलाई डिक्रिप्सन। अब कम्प्रेसनमा चाहिँ लार्ज एमाउन्ट अफ डाटालाई स्मलर पिसेसमा रिड्युस गरेको प्रोसेस। एन्ड द नेक्स्ट वान इज डाटा प्रेजेन्टेसन। त्यो भनेको चाहिँ जति पनि डाटा छ सेन्डरबाट एउटा फर्मेटमा चेन्ज गरेको त्यो अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ रिसिभरले आफ्नो एउटा टेक्निक फलो गरेर, त्यसलाई भन्छ हामी डाटा प्रेजेन्टेसन। एन्ड द नेक्स्ट वान इज एप्लिकेसन लेयर। इट इज द लार्जेस्ट लेयर, इट इज द टप मोस्ट लेयर, जसले चाहिँ एउटा एन्ड युजर या डेस्टिनेसनसम्म या कुनै सफ्टवेयर एप्लिकेसनसँग डाइरेक्टली इन्टरेक्ट गर्ने लेयर हो। यो लेयरले चाहिँ सफ्टवेयर एप्लिकेसनमा चाहिँ एउटा कम्युनिकेटिङ कम्पोनेन्टको रूपमा काम गर्छ र जति पनि एप्लिकेसनहरू प्रोग्रामहरू छ त्यो सबै चाहिँ एप्लिकेसन लेयर अन्तर्गत काम गर्छ। यसले चाहिँ नर्मली गर्ने काम भनेको
कम्युनिकेसन पार्टनरलाई आइडेन्टिफाई गर्ने, त्यसैगरी रिसोर्सको एभाइलेबिलिटी छ कि छैन, उपलब्धता त्यसलाई हेर्ने, त्यसैगरी कम्युनिकेसनलाई सिंक्रोनाइज गर्ने काम गर्छ। र यसले चाहिँ युजरलाई, युजर भनेको जो पनि हुनसक्छ, कुनै सफ्टवेयर या कुनै मान्छे त्यहाँ युज गर्ने, त्यसलाई एक्सेस दिने काम गर्छ नेटवर्कमा। र यसले चाहिँ युजर इन्टरफेस र सपोर्ट प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ त्यो सर्भिसहरू, डिफ्रेन्ट सर्भिसहरूबाट, जस्तै इमेल, त्यसैगरी रिमोट फाइल एक्सेस र ट्रान्सफर, अनि त्यसपछि सेयर डाटा म्यानेजमेन्ट टाइपको सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। त्यसैगरी यसले चाहिँ अर्को गर्ने भनेको इट एक्सेप्ट्स द सर्भिस फ्रम प्रेजेन्टेसन लेयर एन्ड डाटा युनिट। इन दिस लेयर इज कल्ड एपीडीयू, एप्लिकेसन प्रोटोकल डाटा युनिटको फर्ममा डाटालाई चाहिँ यसले एक्सेप्ट गर्ने काम गर्छ। अर्को भनेको यसले गर्ने भनेको फाइलहरू जुन छ डिफ्रेन्ट सिस्टममा, त्यो फाइलको मुभमेन्टलाई हेर्छ, रिडिङ, राइटिङ र डिलिसन अफ रिमोट फाइल्स, म्यानेजमेन्ट अफ रिमोट फाइल स्टोरेज, जुन हामी टेलनेटको कन्सेप्ट भन्छौँ, रिमोट लगइन, त्यहाँबाट यसले चाहिँ एप्लिकेसन लेयरले काम गर्छ। त्यसैगरी यसले अर्को प्रोभाइड गर्ने सिस्टम सर्भिस भनेको चाहिँ एप्लिकेसनहरू छ जुन छ त्यसलाई चाहिँ एक्सेस दिने डिफ्रेन्ट रिमोट कम्प्युटरहरूलाई एउटा रियल टर्मिनललाई स्टिमुलेट गरेर, त्यसपछि इलेक्ट्रोनिक एक्सचेन्ज अफ डकुमेन्ट्स, त्यसैगरी यसले प्रोभाइड गर्ने भनेको म्याचिङ द नेम्स, एड्रेसिङ इन्फर्मेसनबाट नेम म्याचिङ गरेर यसलाई चाहिँ भेरियस सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्छ नेटवर्क म्यानेजमेन्टको थ्रुबाट। र अब यसको फिचरहरूमा भन्नुपर्दा यो चाहिँ टप मोस्ट लेयर हो, 7th लेयर जो चाहिँ टपमा हुन्छ। अनि भेरियस एप्लिकेसनहरू जुन छ, प्रोग्रामहरू, एप्सहरू, त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट सर्भिस प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ र युजर इन्टरफेस प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ र युजरसँग सम्बन्धित भेरियस फङ्सनहरू, फाइल ट्रान्सफर, त्यसपछि रिमोट लगइन, इमेल, एक्सेसिङ इन्टरनेट एक्सेट्रा कामहरू गर्ने गर्दछ एप्लिकेसन लेयरले। र यसले चाहिँ युजरलाई नेटवर्कमा एक्सेस दिने काम गर्छ। एन्ड द फङ्सन्स आर रिमोट लगइन, युजरले चाहिँ युजर क्यान लग अन इन्टु रिमोट कम्प्युटर एन्ड युज द सर्भिसेस अफ द्याट कम्प्युटर। यसलाई चाहिँ टेलनेट पनि भन्छ एउटा टेक्निकल टर्ममा। नेक्स्ट फङ्सन इज इमेल सर्भिसेस, भेरियस इमेल सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ यो लेयरले। एन्ड द नेक्स्ट वान इज फाइल ट्रान्सफर, इट एलोज द भेरियस युजर टु एक्सेस भेरियस फाइल्स इन रिमोट होस्ट, त्यसैगरी रिमोट कम्प्युटरबाट फाइललाई चाहिँ रिट्राइभ गर्नलाई पनि necessary role play गर्छ एप्लिकेसन लेयरले। इन दिस वे वी केम टु द एन्ड अफ दिस च्याप्टर। नाउ लेट्स समराइज व्हाट वी हेभ स्टडीड। ओएसआई लेयरले चाहिँ डिस्क्राइब गर्छ इन्फर्मेसनहरू सफ्टवेयर एप्लिकेसन एउटा कम्प्युटरबाट अर्कोमा चाहिँ कसरी जान्छ भन्ने कुरोलाई डिस्क्राइब गर्ने काम गर्छ। त्यसैगरी ओएसआई मोडेलले चाहिँ भेरियस जुन जति पनि छ नेटवर्कमा भएको कम्प्युटरहरू त्यसलाई चाहिँ 7वटा डिफ्रेन्ट पार्टमा ब्रेकडाउन गरेर उसको आफ्नो लेयर अनुसारले हरेकलाई कुनै काम या ग्रुप अफ टास्क चाहिँ प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। अब फिजिकल लेयर फर्स्टमा डिफाइन गर्दाखेरि यसले चाहिँ एउटा इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल र फिजिकल स्पेसिफिकेसन गर्छ, डिफ्रेन्ट फिजिकल कनेक्सनहरू गर्छ डाटाको लेयरहरूको बिचमा। र नेक्स्ट वान इज इट कन्सर्न विथ द ट्रान्समिटिङ बिट्स ओभर अ कम्युनिकेसन च्यानल। नेक्स्ट छ डाटा लिङ्क लेयर, त्यसले चाहिँ भेरियस नेटवर्कहरू या प्रोटोकललाई डिफाइन गर्ने काम गर्छ, जसमा चाहिँ फिजिकल एड्रेसिङ, नेटवर्क टोपोलोजीहरू र फ्लो कन्ट्रोलको मेकानिजम पर्छ। त्यसैगरी नेटवर्क लेयरले चाहिँ राउटिङ गर्ने काम र डिफ्रेन्ट डाटा लिङ्क लेयर, मल्टिपल डाटा लिङ्कमा डाटालाई सेन्ड गर्ने काम गर्छ। एन्ड द नेक्स्ट वान इज इट इज रेस्पोन्सिबल फ्रम सोर्स टु डेस्टिनेसन डेलिभरी अफ प्याकेट। मल्टिपल नेटवर्कमा सोर्स र डेस्टिनेसनको बिचमा डाटा चाहिँ डेलिभर भयो कि भएन भन्ने कुरालाई रेस्पोन्सिबली वाच गर्ने काम गर्दछ नेटवर्क लेयरले। त्यसपछि छ ट्रान्सपोर्ट लेयर, यसमा चाहिँ इन्टायर मेसेज प्याकेटको फर्ममा डेलिभरी भयो कि भएन र त्यसपछि करेक्ट अर्डरमा गयो कि गएन भन्ने कुरोलाई भेरियस आफ्नो टेक्निक युज गरेर चेक गर्ने गर्दछ ट्रान्सपोर्ट लेयरले। यसले के पनि गर्छ भने भेरियस फङ्सनहरू जस्तो फ्लो कन्ट्रोल, मल्टिप्लेक्सिङ, त्यसपछि सर्किट म्यानेजमेन्ट र एरर चेकिङ र रिकभरीको काम पनि प्रोभाइड गर्छ। एन्ड द नेक्स्ट लेयर इज सेसन लेयर विच इस्टाब्लिसेस म्यानेजमेन्ट एन्ड टर्मिनेट्स। 3टा कुराहरू, एउटा सेसनलाई इस्टाब्लिस गर्छ, स्टार्ट र म्यानेज, र बिचमा त्यसपछि काम सकियो भने एन्डिङ गर्ने काम गर्छ सेसन लेयरले। त्यो जुन टास्क छ त्यसलाई नै हामी सेसन भनेर भन्छौँ। एउटा सेसन भनेको स्टार्ट, बिचमा चाहिँ मेन्टेनिङ या र लास्टमा चाहिँ टर्मिनेट। एन्ड द नेक्स्ट सेकेन्ड लास्ट लेयर इज प्रेजेन्टेसन लेयर, जसले चाहिँ डाटा इन्क्रिप्सन, डिक्रिप्सन र कम्प्रेसनको कुराहरू गर्छ सेन्डरमा भने त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै अर्को रिसिभरमा चाहिँ डिक्रिप्सन, त्यसपछि डाटालाई चाहिँ रिडेबल फर्मेटमा चेन्ज गर्ने काम गर्दछ भने टप मोस्ट लेयर जुन छ लास्ट लेयर द्याट वाज द एप्लिकेसन लेयर। इट इन्टरेक्ट्स विथ द सफ्टवेयर एप्लिकेसन। लास्टमा एन्ड युजरहरूले युज गर्ने भनेको
एन्ड युजरहरूले जस्तो रिमोट कम्प्युटरमा फाइल ट्रान्सफर लगइन टाइपको कम्युनिकेसनहरू इस्टाब्लिस गर्ने या वर्कआउट गर्ने काम गर्दछ एप्लिकेसन लेयरहरूले. इन दिस वे वी came to the end of this summarized also, and now let's look what type of questions may arise from this chapter. Question are very soft questions that include 1 marks. They are I have included over here is first the full form of OSI and ISO. त्यसपछि छ टप र बेस लेभल लेयर. बेस लेभल भनेको लास्ट लेयर, सरी यताबाट हेर्दाखेरि बटम लेयर फिजिकल लेयर, टप लेयर भनेको चाहिँ एप्लिकेसन लेयर. त्यसै गरी विच लेयर इज रेस्पोन्सिबल फर द एक्चुअल फिजिकल कनेक्सन अफ द डिभाइसेस. नेक्स्ट वान इज फिजिकल एड्रेसिङलाई डिफाइन गर्नुहोस्. एन्ड द नेक्स्ट वान इज डाटा लिङ्क लेयरको दुईवटा लेयर जुन छ सब लेयर त्यसलाई चाहिँ त्यसको लिस्टिङ गर्ने. त्यसै गरी फुल फर्म एलएलएल र एमएसी को. एन्ड द नेक्स्ट वान इज विच लेयर इज कन्सिडर्ड एज नेटवर्क कन्ट्रोलर. त्यसपछि छ डाइरेक्टली इन्टरेक्सन गर्ने लेयर कुन हो सफ्टवेयरसँग. दिज वर द भेरी सर्ट क्वेसन्स एन्ड सर्ट क्वेसन इन्क्लुड 2 marks. They include, I have included over here is define the term OSI ISO reference model, define physical layer. In the same way third ma cha what do you mean by session. त्यसपछि what is the role of network layer in OSI model, what is the net function of transport layer. त्यसपछि encryption decryption भनेको के हो र एप्लिकेसन लेयरको दुईटा फंक्सन. and the last format that carries the 4 marks in ACE exam. That I have included draw well level diagram of OSI ISO reference model. त्यसपछि some features of OSI model. त्यसपछि physical layer ले चाहिँ के काम गर्दछ. त्यसै गरी function of data link layer brief मा characteristics of network layer, why session plays vital role in communication, session को role को importance के छ र presentation layer provides varieties of coding and conversion functions. Elaborate भनेर I have included over here the certain question format. And what I want to say is in SCE exam it contains the heavy weightage. I think 20 marks is included from this chapter. That's why you just be concerned on this chapter and study deeply and broadly with this chapter. And lastly, if you have any comment or any queries related to this chapter, you may contact me in the given addresses. I am available here. Keep reading, stay safe and stay happy. Thank you.